کے ورنن کریں، انکمپریہنسبل ہیومن ٹریجڈی ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اس کو چھپاؤ، اب اس پہ بات ہی کیا کرنی ہے۔ اور بھارت میں یہ ہر جگہ ہوا ہے۔ جو پشاور سے بات کے ہندو آیا، جو کبھی افغانستان سے بھی بات کیا ہے، یا جو بھی حال ہی میں ہوا، سب لوگوں نے کوشش کی کہ اپنی ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز کو ہائڈ کیا جائے۔ کیا بتانا ہے اپنے بچے کو؟ اس کی کانشسنس کو کیوں میوٹیلیٹ کرنا ہے؟ کبھی شیواجی نے جب اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ وہ درگ کون سا ہے، وہ تو وہاں پہ تو مراٹھا جھنڈا لہرا رہا تھا، یہ کون سا؟ تو اس کی ماں اس کو وہ بات بولتی ہے، اس کو میوٹیلیٹ کرتی ہے کہ یہ تھا، یہ اس نے جیتا ہے، اس نے یہاں سے دھکیل دیا ہے۔ یہ زخم ہرا کرنے والی بات جو میں کہہ رہا ہوں، جو یہاں پہ کھجوریا صاحب نے کہا کہ اگر یہ بات نہیں کریں گے، آج کے دن بات نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو پہلی بات ہے کہ ڈینائل، جو سیلف ڈینائل ہے، ہم خود اپنے آپ سے چھپاتے ہیں۔ میں تھرتھرا گیا جب میرے کو مظفر آباد کے ایک وکٹم فیملی نے کہا کہ اجے جی آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے گھر میں جو یہ پیس پروسیس کے تحت جو مظفر آباد سے جو ایک فیملی آئی تھی، جو یہاں پہ اپنی بچھڑی ہوئی فیملی سے ملنے کے لیے آئی تھی، تو جو وہ لڑکا جب گھر آیا، اس وقت تو لڑکا تھا 47 کا، اب تو بزرگ بن گیا، تو وہ اس کی تائی زندہ تھی، وہ اپنی تائی کے پیر چھوتا ہے اور السلام علیکم بولتا ہے، کیونکہ وہ کنورٹ ہو گیا تھا وہاں۔ تو اس کا جو تایا جی ہے وہ ادھر بیٹھ، تم کو معلوم ہے جس دن وہ تم کو لے گئے تھے، پریوار جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو پل پہ وہاں پہ کہیں پہ ان کو پکڑا گیا تھا، باپ اور جو ماں ہے اس کو ایک سائڈ لے گیا تھا اور اس بچے کو دوسرے سائڈ لے گیا، اپنی سائڈ لے گیا۔ تم تو اس وقت 8 سال 9 سال کے تھے، جو بھی تم نے دیکھا تیرے باپ کو کس طرح سے 40 بار سٹیب کر کے مارا گیا، آج السلام علیکم کر رہا ہے یہاں پہ۔ یہ گھٹنائیں گھٹی ہے پارٹیشن، اگر ہم دور نہیں جائیں، ہم نے ان گھٹناؤں کو یاد نہیں رکھا، ہم نے اپنی فیملی لیگیسی کو فیملی ہسٹری کو یاد نہیں رکھا۔ ہر جگہ ہوا ہے۔ آج پاک آکوپائڈ کشمیر میں کیا ہوا تھا، یہ پاکستان کے وہاں پہ رہنے والے مسلم ٹیسٹیمنیز لکھ رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوا ہے۔ شاید پچھلے 10-12 سال سے پارٹیشن کو لے کے انڈیا میں پستکیں لکھنا شروع ہو گیا۔ تو پہلی بات ہے سیلف ڈینائل کی۔ دوسری بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوسری بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ڈینائل کی۔ جب ایک راشٹر کے آغازوں کے بارے میں راشٹر سے وہ بات چھپاتا ہے، یا اگر راشٹر ہی ان شکتیوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جو راشٹر پہ یہ آغاز کرتی ہے۔ تو 2 ایگزامپل ہے، اور انہی 2 ایگزامپلز کو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ کہہ کے شیئر کر کے میں اپنے نویدن کو یہاں پہ ویران دوں گا۔ ایک یہ جو آرمینین کرسچنز کی بات میں نے آپ کے سامنے کہی، ایک وہ کنٹری جو جینوسائیڈ کے کارن بنی، ہولوکاسٹ کے کارن ہی جس کا جنم ہوا، وہ اسرائیل ہے۔ تو ایک ڈیبیٹ چلا کہ اسرائیل آرمینین جینوسائیڈ، کرسچن جینوسائیڈ کو کیوں ڈینائی کرتا ہے۔ وہاں پہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں اوپر سے کہ ہم کیسے جی، ہم تو اسی کے وکٹم ہیں، اور اگر ہمارا دیش ان باتوں کو نکارے تو پھر ہمارا استتو کا اوچتیہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ The rationale of our existence becomes irrelevant۔ لیکن اسرائیل نے اب تک آرمینین کرسچن جینوسائیڈ جو جیوش جینوسائیڈ سے پہلے ہوا تھا اس کو مانا نہیں۔ اور ساتھ میں دوسری بات اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، وہ بات ہے ویسٹرن یورپ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی، ایون امریکہ کی، انہوں نے بھی کرسچن آرمینین جینوسائیڈ کو وہ ریکگنیشن نہیں دیا، اس کو جینوسائیڈ مانا نہیں۔ تو ایک بہت بڑا ڈیبیٹ چلا ان دونوں چیزوں کے بارے میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں مان رہے، اسرائیل کا اسٹیٹ اور ویسٹرن ورلڈ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اوٹومان امپائر، مسلم امپائر، کیلیفیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو اوٹومان امپائر جس کو بولتے تھے، اس کو انہوں نے دبس کے ہرا دیا تھا۔
पूरे मिडिल ईस्ट पे लगभग कब्जा ही कर दिया था। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो एक मालूम में क्रिश्चियनिटी की एक डिसाइसिव विक्ट्री इस्लाम के खिलाफ हुई, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में टर्की का भी अपना एक स्थान है। टर्की के बारे में एक मैं क्रिश्चियन आर्मी को बारा था, उसमें उन्होंने टर्की को एक स्पेस दे दी थी। इसराइल के टर्की के साथ रिलेशन थे, तो उन्होंने बोला यार आप क्यों प्रॉब्लम खड़ा करनी है इस बात के बारे में सोच के, हमको इसके बारे में क्यों सोचना है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप छोड़ दो, इस बात को, पुरानी बात को छोड़ दो। तो इसराइल के अपने एक्सपर्ट्स ने कहा इसको छोड़ कैसे सकते हैं, हमारे जितने ही लोग मिलियन, लगभग 1.5 मिलियन 2 मिलियन लोग तो आर्मीनिया में मरे हैं, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। और हम ही ये कहते हैं कि जीनोसाइड इग्नोर्ड इज जीनोसाइड डुप्लीकेटेड। जहां जहां भी जाति समाज की घटना को भूला जाता है वो घटती रहती है, आगे घटती रहती है। अगर इसराइल के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए इसको याद रखना है, इसके बारे में बात करनी है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा रुथलेस दुनिया है, इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड या इसराइल ने इसलिए हारा क्योंकि दे वर विक्टोरियस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उनकी जीत और नए विश्व का जो उन्होंने निर्माण किया अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, उसमें आर्मीनियन क्रिश्चियंस की बात करना कोई पॉलिटिकली साउंड नहीं बैठता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो ये इसराइल की बात कि जिसको मानना चाहिए था उसने नहीं माना, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कि क्रिश्चियंस को मारा, और क्रिश्चियंस की जीनोसाइड की, इट एमिनेटेड फ्रॉम द सेंस ऑफ विक्ट्री और द कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन जो हिंदू जीनोसाइड्स की बात है और जिसके साथ बिल्कुल लिंक है कश्मीरी जीनोसाइड, क्यों कश्मीरी हिंदुओं का जीनोसाइड, इट एमिनेट्स फ्रॉम डिफीट, हेल्पलेसनेस, कैपिचुलेशन, कि राष्ट्र की सत्ता ही इतनी ताकतवर नहीं है कि वो मुकाबला कर पाए कि किस तरह की शक्तियां जीनोसाइड करती हैं और किस तरह की शक्तियां इस जीनोसाइड को प्रतिपादित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। आज के दिन कम से कम ये संकल्प हम ले कि हम इस डिनायल की प्रोसेस में नहीं रहे। हमको मालूम है भारत सरकार की प्रॉब्लम्स क्या है, भारत की राज्य सत्ता की प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन पहले हम सेल्फ डिनायल में से निकले। वो कैसे निकलेंगे? जब हम ये समझेंगे, पहली बात समझिए कि जो हमारे साथ हुआ सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, दुनिया पे भी नजर में और देश में भी कहां कहां पे हुआ। जो मुजफ्फराबाद में हुआ, क्या मेरा उसके साथ आइडेंटिफिकेशन का, जो मीरपुर में हुआ, जो कोटली में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो किसी के साथ भी हुआ, हिंदू के साथ हुआ, अगर मुसलमान के साथ भी जीनोसाइड हुआ, क्या मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करता हूं? एक्सपेंशन, दिस इज सॉलिडेरिटी ऑफ सॉरो। उस गम में जहां पे मानव इतना भयानक बन जाता है कि समूलता किसी को नष्ट करने की प्रक्रिया करता है। आप आंख कैसे भरते हैं ये भी आपको नहीं, आपको अपने तरीके से आंख भरने की इजाजत भी नहीं है। आप अपने तरीके से रो भी नहीं सकते हैं। इस हद तक जहां पे माइंड स्पेस, साइकोलॉजिकल स्पेस को ही खत्म किया जाता है, जो आपकी आइडेंटिटी है, तो विलेज का नाम चेंज करना तो बात की बात है। इस डिनाइल को समझ लीजिए कि हम सेल्फ डिनाइल, ये बातें ऐसी नहीं है कि यार क्या फजूल में मूड खराब हो रहा है, अच्छी सी फिल्म देख रहे थे, आज कहीं जा सकते थे, आज हमने फजूल में 2 घंटे जाया किए, ऐसी बात नहीं। क्योंकि इसके साथ देश की चेतना, जिसके साथ देश के भविष्य का भविष्य जुड़ा है। और एक बात मैं आपको कहूं, ये आपको कितना ये लगे, लेकिन मुझे इसमें एक ऑप्टिमिज्म लगता है। कभी मैंने आपको कहा था यहीं पे कि जब यूरोप में हॉलोकॉस्ट हुआ तो वहां पे जब ये शुरू हुआ, फाइनल हिटलर ने डिक्लेयर किया फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन का मतलब है कि युद्ध को खत्म कर दो आप यूरोप से। तो अभी जिन जिन कंट्रीज में ये बात पहुंची नहीं थी, एक ऐसी कंट्री बेल्जियम में, वहां पे एक वहां के सिनेगॉग में, जिविश एक मंदिर में एक व्यक्ति था, वो फकीर सा था, मलंग था, हंसता था, खेलता था, भिक्षा मांगता था, गाने सुनाता था, बच्चों को कहानियां सुनाता था, बहुत खुश रहता था। तो वो किसी कारण से किसी दूसरी जगह पे वहां पे फाइनल सोल्यूशन पहुंच गया था। बेल्जियम से कहीं दूर यूरोप नहीं कहीं जाता है